10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
વર્ષના બાળકો અહીં સ્વાગત ગીત લઈને આવી રહ્યા છે. સ્વાગત ગીતના શબ્દો છે, એ હાથ મેં હે જ્ઞાન દી.
कर लेंगे हम सूरज पर हम करें सवारी पार गगन कर लेंगे हम चंदा पर झंडा लहराकर तारों को छू लेंगे हम बालक भारत माँ के हम बालक भारत माँ के हम बालक भारत माँ के हम भारत माता की भारत माता की અમારું એકદમ સપનું છે કે આપણે ચંદ્ર ઉપર જઈને આપણા ભારત દેશનો ધ્વજ લહેરાવીશું અને આપણા ભારત દેશનું સપનામાં મેં એક અનોખું ભારત જોયું. મારા દેશનો રાષ્ટ્રધ્વજ આખા વિશ્વમાં લહેરાય છે. મેં જોયું કે મારો દેશ મોંઘવારી અને બેકારી જેવી સમસ્યાઓથી મુક્ત હશે. ભારતના દરેક વ્યક્તિને પોતાની આવડત અને શિક્ષણના આધારે નોકરી મળી રહેશે. એ મારા સપનામાં દેખાય છે કે મારા ભારતમાં ક્યાંય ઉદાસન નહીં, જ્ઞાતિ ધર્મોના ભેદભાવ નહીં, ઉદ્યોગ ક્ષેત્રમાં મારો દેશ વિકસિત થશે. મેં મારા સપનામાં જોયું કે મારું શહેર, મારો દેશ, મારું રાષ્ટ્ર ખૂબ જ સુંદર હતું. શું ખરેખર આ મારું સપનું સાચું બનશે? મારે તો મારું સપનું સાકાર કરવું જ છે. ચલો સાથે મળીને મારા સપનાને સાકાર કરીએ. मेरे सपनों का भारत कैसा हो, मेरे सपनों का भारत कैसा हो, अब जैसा यूं ऐसा हो, चलो वक्त के रहते सोच ले, अब जैसा यूं ऐसा हो, चलो वक्त के रहते सोच ले, मेरे सपनों का भारत कैसा हो, मेरे सपनों का भारत कैसा हो. મારા સપનાનું ભારત એવું હશે કે જેમાં બધાને સમાન હક અને તક મળશે. દીકરા અને દીકરી વચ્ચેનો કોઈ ભેદભાવ નહીં હોય. દરેક સ્ત્રી સુરક્ષિત હશે. મારા સપનાના ભારતમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ ભરેલું જીવન હશે. આઈને ટેકનોલોજી હોય તો જ સમાન ભારત હશે. वंदे हमारे देश के हम, लाचारी में जीना, जब हक है हमारा भी अमृत पर, तो जहर ये आमिर क्यों पीना, इन झूठे वादे विलासों की बेमानी कश्ती क्यों चढ़ना, जब हक में चांद और सूरज है तो अंधा समंदर क्यों करना. मेरे सपनों का भारत कैसा हो, मेरे सपनों का भारत कैसा हो. મારી ભારત માતા એક દિવસ વિશ્વગુરુના સ્થાન પર વિરાજમાન હશે. મારી ભારત માતા પૂરી શક્તિ, સમૃદ્ધિ, સામર્થ્યના સાથે એ દુનિયામાં નેતૃત્વ કરશે. ભારત યુવા શક્તિના ભરોસે હવે દિવ્ય ભારતના નિર્માણનું સપનું દેખીને આગળ વધશે. नई सोच का नया सवेरा हो, उम्मीदों का सफर बसेरा हो, महफूज सुरक्षित जीवन का यहाँ मुस्कुराना न कहना हो.
ये दम भी घुट जाएगा कि कुदरत की नस नस में जहर ये बस जाएगा प्लास्टिक के हम सब मोहताज हैं कैसा ये समाज है कल ना हो हाथों में आज है मौका ये रब ना बताए टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक कितना पाएंगे टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक कितना पाए रे Situation drastic है जहाँ एक drastic है Situation drastic है जहाँ एक Bye bye रे टिक 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 कसम ये खाए टिक 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 प्लास्टिक कितना पाएंगे हम जो मिलकर खान ले अगर वक्त ये बदल जाएगा इसी धरती के नाते से वो जाग जाएगा टिक 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 कसम ये खाए टिक 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 प्लास्टिक कितना पाएंगे टिक 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 कसम ये खाए टिक 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 प्लास्टिक कितना पाएंगे टिक 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 कसम ये खाए टिक 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 प्लास्टिक कितना पाएंगे छोड़ो प्लास्टिक थैली हम सब ने अब ठानी अपना लो कपड़े की कोई थैली नहीं उड़ानी ये सोच सयानी ये सोच सयानी ये सोच सयानी ये सोच सयानी छोड़ो प्लास्टिक थैली हम सब ने अब ठानी अपना लो कपड़े की कोई थैली नहीं उड़ानी ये सोच सयानी ये सोच सयानी ये सोच सयानी ये सोच सयानी पर्यावरण स्वच्छ रहे दिल से अपनाए कपड़े की थैली को अपना दोस्त बनाए सब्जी भी प्लास्टिक में घर में अब ना लाए ऐसी सोच को सबके दिल में जगह बनाए याद दिला दे प्लास्टिक को हम उसकी नानी ये सोच सयानी ये सोच सयानी ये सोच सयानी ये सोच सयानी ठाकुर विलेज के लोग तो आगे बढ़ रहे हैं प्लास्टिक से वो अपना नाता तोड़ रहे हैं रेजिडेंट फोरम की कोशिश का देखो फल है कपड़ों के थैलों से रिश्ता जोड़ रहे हैं इनसे की ये पहल सफल हो सबने ठानी ये सोच सयानी ये सोच सयानी ये सोच सयानी ये सोच सयानी छोड़ो प्लास्टिक थैली हम सब ने अब ठानी अपना लो
વર્ષમાં ચાલતા ક્રિએટિવ ઝોન અને ટોય હાઉસનું સફળ સંચાલન કરી રહી છે. તેઓ શ્રીએ બાલમંદિર ગ્રામ બાળકોના શિક્ષણનો પાયો મજબૂત થાય તે માટે એક્ટિવિટી બેઝ લર્નિંગ અભ્યાસક્રમ તૈયાર કરે છે. તદુપરાંત સ્ટાફ મિત્રો માટે વિવિધ ટ્રેનિંગોનું આયોજન કરી સ્ટાફ મિત્રોની પ્રગતિમાં નોંધપાત્ર વધારો કરી રહી છે. તેમને નવીન પ્રવાહો માટે તૈયાર કરી રહી છે. તદુપરાંત સંસ્થા દ્વારા લેવાતી શિક્ષક સજ્જતા કસોટીની મહત્વની જવાબદારી સંભાળી રહ્યા છે. આવા મહેનતુ, ઉત્સાહી અને નિષ્ઠાવાન વ્યક્તિત્વ ધરાવતા ડાયરેક્ટર શ્રી કિરણબેનનું સ્વાગત કરશે શાળાના આચાર્ય બેન શ્રી મીનાક્ષીબેન. અને વિવિધ ડેન્ટલ હોસ્પિટલોમાં કોસ્મેટિક ડેન્ટિસ્ટ અને રૂટ કેનાલની ટ્રીટમેન્ટ આપી રહી છે. તેઓ શ્રી પણ આપણા જ બાલ મંદિરના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી છે. તેમજ આ જ કેમ્પસની જેબી પ્રાથમિક શાળા અને સેઠ સીએમ હાઈસ્કૂલમાંથી શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરે છે. વળી અહીંયા આગળના સોફા ઉપર બિરાડેલ ભૂતપૂર્વ શિક્ષિકાબેન શ્રી ચંદ્રિકાબેન તેમના ગુરુજી છે. આવા આપણા પરિવારજન ડોક્ટર મનીષભાઈનું પુષ્પગુચ્છ અને મોમેન્ટો આપીને સ્વાગત કરશે પટેલ મુક્તાબેન. પટેલ ચંદ્રિકાબેન તેઓ શ્રીએ આપણા બાલ મંદિરમાં 18 વર્ષ સુધી શિક્ષિકા તરીકેની ફરજ બજાવી 2005માં નિવૃત્તિ પામેલ છે. અત્રે પધારેલ બંને મહેમાનશ્રીઓ જે છે એ એમના વિદ્યાર્થીઓ છે અને બંને બાલ મંદિરમાં તેમના હાથ નીચે અભ્યાસ કરી ચૂકેલા છે. આવા સન્માનીય શ્રી ચંદ્રિકાબેનનું સ્વાગત કરશે બાલ મંદિરના શિક્ષિકાબેન શ્રી રીટાબેન. અને આ રીટાબેન પણ ચંદ્રિકાબેનના સુપુત્રી છે. સન્માન કરવા માટે દીકરી જઈ રહ્યા છે તો આપણે પરિવાર બંનેને ચાલુ અમારા ડૉક્ટર હર્ષાબેન પટેલ જેઓ પ્રાથમિક શાળામાં એમપી પટેલ શાળામાં એક શિક્ષિકા તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. હાલ એક યુએસ હોવા છતાં પણ અહીંયા જ્યારે અમારે કામ હોય ત્યારે અને એમને આવી પ્રવૃત્તિઓમાં પણ રસ દાખવે છે તેવા રિટાયર્ડ થયેલા હર્ષાબેન પટેલને કેમ ભૂલાય. તો એવા હર્ષાબેન પટેલનું સ્વાગત હું પરમાર મીનાબેનને કહીશ કે પુષ્પગુચ્છથી કરશે અને મોમેન્ટ કરશે. આચાર્ય બેન શ્રી મીનાક્ષી કે જે શાળાનું સુયોગ્ય સંચાલન કરી બાળકો અને શિક્ષકોને સતત માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે અને બાળકોનો શ્રેષ્ઠ વિકાસ કરી રહ્યા છે એવા બેન મીનાક્ષીબેનને નમ્ર વિનંતી કરીશ કે સ્વાગત કરવાનું છે. સર્વ વિદ્યાલય કેળવણી મંડળ સંચાલિત શ્રી પીએમ પટેલ કુમાર અને શ્રીમતી એચવી પટેલ કન્યા બાલ મંદિરના આ સંયુક્ત વાર્ષિકોત્સવના પ્રોગ્રામમાં અમારા આમંત્રણને માન આપીને અત્રે પધારેલ અમારા પ્રી પ્રાઇમરી વિભાગના ડાયરેક્ટર મેડમ શ્રી કિરણબેન પટેલ, ડૉક્ટર નચિકેતભાઈ પટેલ, ડૉક્ટર ધારોભાઈ પટેલ, હર્ષાબેન પટેલ, ચંદ્રિકાબેન પટેલ તેમજ કડીસ ગામથી આવેલ સંગીતાબેન પટેલ, કૈલાસબેન નાઈક અને મારા સ્ટાફ મિત્રો, વાલી મિત્રો તેમજ મારા નાના ભૂલકાઓ સર્વેને હું હૃદયપૂર્વક આજના આ પ્રોગ્રામમાં આવકારું છું. મારી સ્કૂલની વાત કરું તો અત્યારે હાલ 17 વર્ગો ચાલી રહ્યા છે, જેમાં નર્સરી કેજી, જુનિયર કેજી અને સિનિયર કેજી આમ કુલ 570 બાળકો અત્યારે હાલ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. જે સમયગાળામાં બાળકો જ્યારે પ્રથમ દિવસે સ્કૂલે આવે છે ત્યારે વાલી મિત્રો અમારા ઉપર વિશ્વાસ મૂકતા નથી અને બાળકો અમારી ઉપર વિશ્વાસ મૂકતા નથી અને ખૂબ જ રડતા હોય છે. ત્યારે આવી પરિસ્થિતિમાં આ બાળકોને સાચવવા ઘણા અઘરા છે. ક્યારેક વાલી મિત્રોને અમારે વધવું પણ પડે છે કે અમને આપી દો, પણ એનું પરિણામ તો તમે આજે જોઈ જ લીધું કે અમને આપ્યા પછી બાળકો કેટલા તૈયાર થયા. તો વાલી મિત્રો આવી રીતે સાથ સહકાર આપતા રહો, કારણ કે બાળકો જો અમને આપશો તો જ અમારી પર વિશ્વાસ મૂકશે. અમારા સ્ટાફ મિત્રો ખડે પગે રહીને આ બાળકોને તૈયાર કરે છે. બીજી શિક્ષણની વાત કરું તો
બાળકોને ગીજુભાઈ બધેકાની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે આપણે એક સંસ્થામાં શિક્ષણ આપી રહ્યા છે. બાળકોને પ્રેક્ટિકલ શિક્ષણ આપવા ઉપર ખૂબ જ ભાર મૂકવામાં આવે છે. જેમ કે ફ્રૂટ ડે, શાકભાજી ડે અને વિવિધ પ્રાણીઓના, વિવિધ પક્ષીઓના, આ બધા જ પ્રાણીઓ, પક્ષીઓને બધા જ જેટલું પ્રેક્ટિકલ શિક્ષણ થાય એટલું જ વેશભૂષા સાથે બાળકોને શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. ક્યારેક અમે શાકભાજી ઘરેથી મંગાવ્યું હશે, એ શાકભાજીની પ્રત્યક્ષ ઓળખ કરાવવામાં આવે છે. ઓળખ કરાવ્યા બાદ તેનું અમે અહીંયા હોસ્ટેલમાં ભાજીપાવ બનાવડાવી, બાળક પાસે અમે ક્યારેક રોટલી પણ મંગાવી હતી અને એનું ભોજન કરાવ્યું હતું. કેમ કે બાળકને ખબર પડે કે આ કેવી રીતે બન્યું અને કઈ વસ્તુમાંથી બન્યું અને એનો સ્વાદ પણ કેવો હતો. આ તમામ બાબતો ધ્યાનમાં રાખીને અહીંયા બાળકોને શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. સાથે સાથે બાળકોનો શારીરિક વિકાસ થાય, સામાજિક વિકાસ થાય, ભાષા ભંડોળ વધે, ઇન્દ્રિય શક્તિનો વિકાસ થાય, તે તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને બાળકોને તમામ પ્રવૃત્તિઓ કરાવવામાં આવે છે. તમને ખબર હશે કે વચ્ચે મેં ચારણા મંગાવ્યા હતા. તમને એમ થતું હશે કે બે સ્કૂલમાં ભણવા માટે છે, ચારણા કેમ મંગાવ્યા? તો એક જીવન વ્યવહારની પ્રવૃત્તિનો ભાગ હતો. એ ચારણા વડે ઘઉં ચરાય, રેતી ચરાય અને ક્યાંક ઘરમાં મમ્મીને મદદ કરવાની હોય તો ભવિષ્યમાં દીકરીઓને ખ્યાલ આવે કે મારા ટીચરે આવું પણ કંઈક કરાવ્યું હતું. તે હેતુથી અહીંયા અમુક વસ્તુઓ એવી મંગાવવામાં આવે છે કે જ્યારે બાળક અને વાલીને પ્રશ્ન થાય કે ટીચરે આવું કેમ મંગાવ્યું, બરાબર? એટલે જ્યારે પણ ટીચર સૂચના આપે છે ત્યારે આપ સાથ સહકાર આપો છો અને મોકલો છો. તે ખૂબ જ મને ગમે છે અને આ રીતે કાર્ય કરતા રહેશું. બાળકોને એકલું ભણવું જ નથી ગમતું, ક્યાંક ક્યાંક બાળકોને મનોરંજનની જરૂર પડે છે. તે હેતુથી અમે તમામ બાળકોને બાળ અભિનય વાર્તા, બાળ અભિનય ગીતો વેશભૂષા સાથે કરાવીએ છીએ. ક્યાંક ક્યાંક ડાન્સની પ્રવૃત્તિ પણ કરાવીએ છીએ અને બાળકો ખૂબ જ સુંદર રીતે અમારી સાથે કાર્ય કરે છે. ક્યાંક તમને વિડીયો પણ મોકલવામાં આવ્યા હશે કે કેવી રીતે બાળકોએ વાર્તા કીધી, ક્યાં ક્યાં એમને એમનો વેશભૂષાનો જે ચિત્ર આવતું હોય ત્યાં એમને પ્રવૃત્તિ ભજવી હોય, એ તમામ પ્રવૃત્તિઓ અમે ફેસબુક ઉપર અને વોટ્સઅપ પર વાલી રીતે મોકલતા હોઈએ છીએ. તો આ તમામ પ્રવૃત્તિઓનું કાર્ય સફળ કરવા માટે અમારા શિક્ષક મિત્રો ખરેખર યથાર્થ પ્રયત્ન કરીને આ બાળકોને તૈયાર કરે છે. બીજું, બાળકોને એકલું સ્કૂલમાં નથી ગમતું, માટે અમે વિઝિટમાં પણ લઈ જઈએ છીએ. ક્યાંક પોલીસ સ્ટેશને લઈ જઈએ, ક્યાંક એમને બસ સ્ટેશને લઈ જઈએ તો બાળકને ગમે કે અમે ફરવા ગયા. ક્યાંક પિકનિકનું આયોજન કર્યું હતું, તેમાં ખરેખર ઘણા બધા વાલી મિત્રોએ સહકાર આપ્યો તો બાળકોને પિકનિક પણ મોકલ્યા હતા. ઋષિવન અમે વિજાપુર પિકનિક લઈ ગયા હતા, ત્યાં બાળકોએ ખૂબ જ મજા માણી હતી. એનો વિડીયો પણ આપણી સમક્ષ મૂકેલો હતો. તો આ રીતે તમામ પ્રવૃત્તિઓ શિક્ષકોના અને અમારા ડાયરેક્ટર બેન શ્રી કિરણ મેડમને તો કેમ ભૂલાય, એમનું સતત માર્ગદર્શન એ બાળકોને બહાર લાવો, બાળકની અંદર રહેલી શક્તિને બહાર લાવો. આ સતત માર્ગદર્શન કિરણબેન માટે જોરદાર તાળી આપી જાઓ. આભાર માનું છું. હવે હું ડૉક્ટર નચિકેતભાઈને નમ્ર વિનંતી કરીશ કે તેઓ અહીં આવીને આશીર્વચન આપે. મહાનુભાવો, આદરણીય શિક્ષકગણ, ઉપસ્થિત વાલી મિત્રો અને મારા વાલા વિદ્યાર્થીઓ, આપ સૌને મારા નમસ્કાર. આજે આ સંસ્થાએ મને આમંત્રિત કર્યો અને આ સ્ટેજ પર જ્યારે હું ઊભો છું ત્યારે અંદરથી ખૂબ જ લાગણીનો અનુભવ કરી રહ્યો છું અને ખૂબ ગૌરવ પણ ફીલ થઈ રહ્યું છે કે હું એક સમય આ સ્ટેજ પર જ આ બાળકોને પરફોર્મ કરતો હતો અને 30 વર્ષ પછી ફરીથી આ સંસ્થાએ મને આમંત્રણ આપ્યું છે. જ્યારે ટીચરે મને પૂછ્યું કે તમે ફંક્શનમાં આવશો તો 2-3 મિનિટ સ્પીચ આપવા માટે આવતો ખરા, હું આ ચોક્કસથી આવીશું. કારણ કે વખત મને મનમાં એક કૌતૂહલ હતું કે જ્યારે 4 વર્ષનો નચિકેત આ સ્ટેજ પર આવ્યો હતો તેની પ્રસ્તુતિ માટે, અને એ જ નચિકેત આટલા વર્ષ પછી ફરીથી આ સ્ટેજ પર આવશે કંઈ બોલવા માટે, તો એનો અનુભવ કેવો થશે? કંઈ નવું હશે કે બધું સેમ જ લાગશે? મને એ રૂટીન છે, જોઈશું 100% જોઈશું, મજા આવશે. તો અંદરની એક વાત કહું ને તો એ જે 4 વર્ષનો બાળક હતો એના હૃદયના ધબકારા જે રીતે ધબકતા હતા અત્યારે એટલો જ નર્વસ વાત કરે. આપણે એવું કહીએ કે માણસનું જે પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ છે એનું વ્યક્તિત્વની જે ઇમારત છે એનો બેઝ એનું ભણતર હોય છે. પણ આ ભણતરમાં
જ્યાં પણ બાલ મંદિરનું શિક્ષણ છે ને એ સૌથી મજબૂત પાયો છે. અને આપણા ટીચર જે અત્યારે બધા પ્રસ્તુત છે એ લોકો તમારા બાળકના ફ્યુચર માટેનું સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ અત્યારે કરી રહ્યા છે. તેના માટે બધા ટીચરને આપણે તાલીઓના ગણગણાટથી વધારવા. હવે ડૉક્ટર ધરોભાઈને હું આશીર્વચન આપવા માટે નમ્ર વિનંતી કરું છું. ડૉક્ટર ધરોભાઈ. બધા વાલીગણ, બધા ટીચર્સ, બધા વિદ્યાર્થીઓ અને જેમને અહીંયા કાર્યક્રમ રજૂ કર્યા એ બધાને સૌપ્રથમ મારા નમસ્કાર. અત્યારે આપણે જે સંસ્થામાં બેઠા છીએ સર્વ વિદ્યાલય કેળવણી મંડળ, આપણે આટલા બધા સરસ સરસ કાર્યક્રમ જોયા, રંગારંગ કાર્યક્રમ જોયા અને આટલા બધા સરસ ટીચર્સ છે, આટલા બધા સરસ પ્રિન્સિપલ, ડાયરેક્ટર અને બધા આટલો બધો મોટો સ્ટાફ છે આપણો, બરાબર. એના માટે આપણે પહેલાં 3 માણસને પહેલાં યાદ કરવા જોઈએ જેમને ફોટોઝ અહીંયા હતા. જ્યારે કાર્યક્રમ ચાલતા હતા ત્યારે 3 માણસના ફોટો અહીંયા હતા. એક તો પૂજ્ય સગનબા, જેમણે આપણને સૂત્ર આપ્યું કર ભલા હોગા ભલા, જે આપણે કડી સ્કૂલમાં ગમે ત્યાં ફરીએ તો કોઈ બી ગેટ ઉપર એ સૂત્ર લખેલું હોય, કર ભલા હોગા ભલા. એમણે એ સૂત્ર આપણને અહીંયા આપ્યું. સૌપ્રથમ એમના માટે આપણે આભાર પ્રગટ કરીએ. પછી આપણે ગાંધીનગરની સંસ્થા છે, જે આવડી મોટી સંસ્થા છે, આટલી સર્વોચ્ચ ઊંચાઈએ પહોંચેલી છે, એના શિલ્પી પૂજ્ય દાસ કાકા, એમને પણ આપણે આભાર પ્રગટ કરીએ. અને એને એકદમ ઊંચાઈએ લઈ જવા અત્યારે જે એની પોઝિશન છે કે એના માટે આપણા એક્સ ચેરમેન સ્વર્ગસ્થ માણેકલાલ દાદા, એમના માટે આપણે કલાકારી કરીએ. એ 3 વગર આ બધું શક્ય નહોતું. અહીંયા આપણે જે સંસ્થામાં જે હોલમાં બેઠા છીએ, જે કાર્યક્રમ જોઈએ છે, એ 3 વગર કશું શક્ય નહોતું. જે આપણા બાળકો સારી સંસ્થામાં ભળે છે, એ બી આટલી ઓછી ફીમાં, એમના વગર શક્ય નહોતું. હું અહીંયા જ્યારે ભણતો હતો ત્યારે જુનિયર કેજીમાં કદાચ 93માં મેં એડમિશન લીધું અને ત્યારે અત્યારે જે એમબી પટેલ ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ ચાલે છે ત્યાં આગળ 2 કે 3 ક્લાસ હતા અને અમારા 4 ટીચર હતા. એમાંથી એક ચંદ્રિકા ટીચર, એ મારા લગભગ મારા જીવનના સૌથી પહેલા ટીચર છે. અને ત્યારે લગભગ 1 કે 2 સ્કૂલ હતી, એક ગુજરાતી મીડિયમ બોયઝ સ્કૂલ અને એક અહીંયા આરજી પટેલ હતી, એ ગર્લ્સ સ્કૂલ હતી અને વચ્ચે આખું મેદાન ખાલી હતું. અને અત્યારે એટલો બધો વિકાસ થઈ ગયો છે, એટલી બધી સ્કૂલ છે, અને એટલા બધા સ્ટુડન્ટ્સ, વિદ્યાર્થીઓ, એટલા બધા ટીચર્સ કામ કરી રહ્યા છે કે આમ ના પૂછો વાત. ભણવા જઈશું તો કદાચ બહુ મોટો આંકડો થઈ જશે. ત્યારે તો લગભગ બહુ નાનો કેમ્પસ મોટો હતો, સ્કૂલ ઓછી, અત્યારે સ્કૂલ બહુ છે. અને અત્યારે લગભગ બાલ મંદિરમાં બોયઝ અને ગર્લ્સ બંને મિક્સ છે એવું મેં સાંભળ્યું. પહેલાં બી અલગ અલગ હતી, અત્યારે બોયઝ સ્કૂલ બંને, હા પહેલાં બોયઝ અને ગર્લ્સ બંને સ્કૂલ બી અલગ અલગ હતી. અત્યારે તો બાલ મંદિરમાં કદાચ એક કરી છે, એટલે આપણને આટલા રંગારંગ કાર્યક્રમ અત્યારે જોયા. પહેલાં તો આપણે જે ટીચર્સે આ કાર્યક્રમ ઓર્ગેનાઇઝ કર્યા હતા, જેમણે આ બધા છોકરાઓને તૈયાર કર્યા હતા, કે એમનો આભાર માનીશું. અને આ કાર્યક્રમનું સરસ સંચાલન કર્યું, સરસ સ્ટેજ ઉપરથી બધાને ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું. હર્ષા મેડમનું બી આપણે આભાર માનીશું, કેમ કે એમને આજે અહીંયા જોવા એ મારા માટેની એક સરપ્રાઈઝ હતી. એમને હું એકચ્યુઅલી ઓળખું ઘણા વર્ષોથી છું, પણ આજે મેં લગભગ 4 થી 5 વર્ષ એમને જોયા હતા. કેમ કે આ સંસ્થામાં આ કદાચ મારે 2-3 વર્ષ તો થઈ ગયા છે. પહેલાં તમે નીચે બેસતા હતા અને અત્યારે હવે આટલા વર્ષો પછી અચાનક 25 વર્ષ પછી સ્ટેજ ઉપર બેઠા છે. એટલે નજીક સરે જેમ કીધું કે પહેલાં અહીંયા પરફોર્મ કરતા હતા અને હવે સ્ટેજ ઉપર બેઠા છે. મેં તો કીધું ક્યારે પરફોર્મ પણ કરેલું નથી, કેમ કે એટલો કોન્ફિડન્સ પહેલાં કોઈ આવ્યો હતો ના બાલ મંદિરમાં, ના પ્રાઇમરીમાં કે ના હાયર સેકન્ડરીમાં. એટલો કોન્ફિડન્સ સ્ટેજ ઉપર પરફોર્મ કરવાનો ક્યારે આવ્યો નહોતો. અને આજે આ સ્ટેજ ઉપર ઊભો થઈને બોલું છું એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. આ જર્ની ખૂબ જ મહત્વની જર્ની છે કે જે સ્ટેજ ઉપર પરફોર્મ કરતા હોય એ સ્ટેજ ઉપર મહેમાન થઈને આવવું, આ જર્ની માટે એક આપણે ખૂબ જોરદાર તાલીઓ. હવે બાલ મંદિરના શિક્ષિકાબેન શ્રી મુક્તાબેન કે જેઓ 2000ની સાલથી વીએન પટેલ કુમાર બાલ મંદિરમાં શિક્ષિકાબેન તરીકે જોડાયા હતા. તેમણે 24 વર્ષ સુધી બાળકોને પ્રેમથી શિક્ષણ આપી તેમનામાં મૂલ્યસભર સંસ્કારોનું સિંચન કર્યું છે.
તેઓ શ્રી હંમેશા સંસ્થામાં દરેક કામને ઉત્સાહથી પરિપૂર્ણ કરતા આવેલા છે, પરંતુ તેમની નાતંદુરસ્તીના કારણે તેઓ સ્વૈચ્છિક રાજીનામું આપીને આપણા બધાની વચ્ચેથી વિદાય લઈ રહ્યા છે. તો તેમના સન્માનમાં વધારો કરવા માટે તેમનું હૃદયપૂર્વક સન્માન કરશે ડાયરેક્ટર બેન શ્રી કિરણબેન તેમજ આચાર્ય બેન શ્રી મીનાક્ષી. શિક્ષક જીવનમાં મળતો નથી. તે હંમેશા કંઈક ને કંઈક વરસાદ એમને અહીં આમંત્રિત કરું છું કે તે મુક્તાબેન વિશે તેમના ભાવોને વ્યક્ત કરે. નમસ્કાર. મંચસ્થ મહેમાનશ્રીઓ, કોઓર્ડિનેટર મેડમશ્રી, આચાર્ય મેડમશ્રી, સર્વ વાલી મિત્રો, બાળકો, સર્વને આવકારું છું. આજે અમારા પરમ મિત્ર મુક્તાબેનની વિદાય શબ્દ સાંભળીને જ આપણું હૈયું કંપી જાય છે. પણ શું કરીએ, આયા એ બધાને જવાનું તો છે જ. થોડા આ બેન વહેલા જાય છે, એમની તબિયત નાજુક રહેવાના કારણે દુઃખ તો ઘણું થાય છે. તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે એમની તંદુરસ્તી સારી રહે, હવે પછીનું જીવન એ સારી રીતે ગાળે. એ ખૂબ જ સરસ રીતે એમના 24 વર્ષના કાર્યકાળમાં ખૂબ સરસ રીતે એમણે કામ કર્યું છે. બાળકો સાથે, શિક્ષક મિત્રો સાથે, સૌની સાથે હળી મળીને તન મનથી એમને સેવા કરી છે બાળકોની. ભગવાન એમની તંદુરસ્તી સારી રાખે એ આપણે સૌ પ્રાર્થના કરીએ. એમનું કાયમ નિલંબતા સ્વભાવ, હકારાત્મક વલણ અને ગમે ત્યારે કોઈ બી કામ સોંપો તો એ સરસ રીતે આનંદથી અને ખંતથી કામ કરે એવા શિક્ષક મિત્રને ખોટ કાયમ માટે ચાલશે. તો ભગવાન એમને સારા રાખે અને આગળનું જીવન સારું જાય એવી પ્રાર્થના સાથે હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. જય ભારત, જય હિન્દ. કોઈ પણની વિદાય હોય, સંસ્થામાં આટલા વર્ષ જોડે રહીને કામ કર્યું હોય તો ભલભલાના દિલ પીગળી જાય, સ્વાભાવિક છે. પણ જે વ્યક્તિ એની વિદાય લઈ રહ્યું છે એ વ્યક્તિના પણ ભાવને આપણે અહીં આગળ જાણીએ અને હું મુક્તાબેનને વિનંતી કરું કે તેઓ અહીં આગળ આવી તેમના હૃદયની વાત રજૂ કરે. નમસ્કાર. માનનીય ડાયરેક્ટર મેડમ શ્રી કિરણ મેડમ, ડૉક્ટર નચિકેત સર, ડૉક્ટર ધરવ સર પટેલ, આચાર્ય મેડમ શ્રીમતી મીનાક્ષી મેડમ તથા વડીલ શ્રી ચંદ્રિકા મેડમ તથા મારા સાથી મિત્ર શિક્ષક મિત્રો, ક્લાર્ક બહેનો તથા સેવિકા બહેનો તથા મારા વાલીગણ અને તથા મારા નાના ભૂલકાઓ, આ સંસ્થામાં મને 24 વર્ષ સુધી સતત સેવા કરવાનો અમૂલ્ય અવસર મળ્યો છે. ખરેખર આ જીવનમાં મને આ અવસર ક્યારેય નથી મળ્યો. અહીંયા રહીને મેં 24 વર્ષ સુધી ખૂબ જ કામ કર્યું છે અને નાના બાળકો સાથે ખૂબ જ તનતોડ મહેનત કરી છે. પણ આજે મારી શારીરિક તકલીફ સારી નથી રહેતી, એટલા માટે હું રાજીનામું આપું છું. પણ મારી શારીરિક તકલીફ નથી એવું નથી, પણ હું ખરેખર નાના બાળકો સાથે કામ કરું છું તો હું ઘણું બધું ભૂલી પણ જાઉં છું. જ્યારે બાળકો ભણતા હોય, રમતા હોય ત્યારે મારી અડધી બીમારી પણ હું બાળકો સાથે ભૂલી જતી હોઉં છું. પણ અહીંયા સ્કૂલમાં મેં જ્યારે કામ કર્યું છે ત્યારે અવનવી વસ્તુ મારા ડાયરેક્ટર મેડમ શ્રી કિરણ મેડમ ના સહારાથી મેં ઘણું બધું અવનવું શીખ્યું છે. અને મારા મેડમ શ્રી મીનાક્ષી મેડમ અને મારા શિક્ષક મિત્રો, આ જીવન હું ક્યારેય એમને ભૂલી શકું તેવું નથી. હવે હું વધુ ન બોલતા એટલું જ કહીશ કે આ શાળા હર હંમેશ માટે પ્રગતિ કરતી રહે અને ફળ આપતી રહે. હવે હું સ્ટેજ પર બિરાજમાન તમામ મહેમાનશ્રીઓને આગળનો સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ નિભાવવા માટે સ્ટેજની નીચેના સોફા પર તેમનું સ્થાન લેવા માટે નમ્ર વિનંતી કરું છું.